ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ರೀಯಪ್ಪತ್ತೇ ನಿತ್ಯ ಗಣಿತ ಗುಣಮಾಣಿಕ್ಯ ವಿಶದ ಪ್ರಭಾಜಾಲೋಲ್ಲಾಸೋಪಹತ ಸಕಲಾವದ್ಯತಮಸೆ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಸ್ಥೇಮ ಪ್ರಲಯ ರಚನಾಶೀಲ ವಪುಷೇ ನಮೋ ಶೇಷಾಂನಾಯ ಸ್ಮೃತಿಹೃದಯ ದೀಪ್ತಾಯ ಹರಯೇ ಯೇನ ಪ್ರಾದುರಭಾವಿ ಭೂಮಿವಲಜೆ ವ್ಯಸ್ತಾರಿಗೋ ಸಂತತಿ ಪ್ರಬೋಧಿಶ್ರುತಿ ಪಂಕಜಂ ಕರುಣಯಾ ಪ್ರಕಾಶೀತತ್ವಂ ಪರಂ ಧ್ವಂತಂ ಧ್ವಂಸಮನಾಯಿ ಸಾಧುನಿಕರಶ್ಚಾಕಾರಿ ಸನ್ಮಾರ್ಗಗಃ ತೇನ ವ್ಯಾಸದಿವಾಕರೇಣ ಸತತಂ ಮಾತ್ಯಾಜಿ ಮೇ ಮಾನಸಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿರ್ಯಸ್ಯ ನಿಜೇ ನಿಜೇ ನಮಃ ಸಾ ಪಕ್ಷೇ ಸಪಕ್ಷೇ ಸ್ಥಿತಿಃ ವ್ಯಾವೃತ್ತಿಶ್ಚ ವಿಪಕ್ಷತೋತ ವಿಷಯೇ ಸಕ್ತಿರ್ನ ವೈಬಾಧಿತೆ ನೈವಾಸ್ತಿ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಯುಕ್ತಿರತುಲಂ ಶುದ್ಧಂ ಪ್ರಮಾಣಂ ಸಮೆ ಭೂಯಾತ್ತತ್ವ ವಿನಿರ್ಣಯಾಯ ಭಗವಾನಾನಂದತೀರ್ಥೋ ಮುನಿಃ ಭವತಿ ಯದನುಭಾವಾದೇಡಮೂಕೋऽಪಿ ವಾಗ್ಮೀ ಜಡಮತಿರಪಿ ಜಂತುರ್ಜಾಯತೆ ಪ್ರಾಜ್ಞಮೂಲೆ सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मानसे च रमानिवासोचितवासभूमि सन्न्याय रत्नावलि जन्मभूमि वैराग्यभाग्यो मम पद्मनाभतीर्थामृताब्धिर्भवताद्विभूत्यै पदवाक्यप्रमाणज्ञान् प्रतिवादिमदच्छिदः श्रीमदक्षोभ्यतीर्थाख्यानुपतिष्ठे गुरून्मम श्रीमदानन्दतीर्थार्य सन्मनः सरसि भुवि अनुव्याख्याननलिने चञ्चरीकति मे मनः न शब्दाब्दौ गाढाः न च निगमचर्चासु चतुराः न च न्याये प्रौढाः न च विदितवेद्या अपि वयम् परं श्रीमत्पूर्ण प्रमति गुरुकारुण्य सरणी प्रपन्ना मान्यास्मः किमपि च वदन्तोऽपि महताम् भगवता बदरायणेन प्राणिनां निःश्रेयसाय प्रणीतमपि ब्रह्ममीमांसा शास्त्रम् असाधुनिबन्धं ददमस अवकुण्ठितत्वेन प्रणीतमिव मन्यमानः भगवान् आनन्दतीर्थमुनिः यथाचार्याभिप्रायम् अस्य भाष्यं विधाय अनुभाष्यमपि करिष्यन् विलीन प्रकृतितया स्वयमन्तराय विदुरोऽपि अनवरतमीश्वर प्रवणकाय करणरुत्तिरपि नारायण प्रणामादिकम् पारीप्सितस्य अनन्तराय परिसमाप्तेः प्रचयस्य च हेतुतया अवगीत शिष्टाचार परम्परादिना अवगतम् अवश्यं करणीयं शिष्यान् ग्राहयितुं ग्रन्थादौ निबध्नाति नारायणमिते नारायणं निखिल पूर्णगुणैकदेहं निर्दोषमाप्यतममप्यखिलैः सुभाष्यैः अस्योद्भवादिदमशेष विशेषतोऽपि वन्द्यं सदा प्रियतमं मम सन्नमामि तमेव शास्त्रप्रभवं प्रणम्य जगद्गुरूणां गुरुमञ्जसैव विशेषतो मे परमाख्यविद्या व्याख्यां करोम्यन्वपि चाहमेव ओमोमथातो ब्रह्मजिज्ञासा ॐ श्रुतिक्षीराब्धिमामध्यधीमं दरमहीभृता प्राप्ता न्यायसुधा येन तं जयीन्द्रमहं भजे बुधैरपि सुदुर्बोधे ग्रन्थे जन्मम साहसम् तत्पारयन्तु निपुणाः गुरुपादरजक्कणाः लौकिकफलं लक्षणामृतदोहिनीम् गुरुवनुग्रहरूपां तां कामधेनुमुपास्मजे मद्वोक्तिर्द्विनदी जयार्यशुभवाक्सूर्यात्मजा सङ्गमे व्याख्या स्नानमहो विधाय नृहरे प्राप्य प्रसादं परम्
ಪ್ರಾಪುರ್ಗೆ ಕೃತಕೃತ್ಯತಾಂ ಗತಮಲಾ ವಿದ್ಯಾದಿರಾಜಾದಯೋ ಯೋಗೀಶಾ ಕೃಪಯಂತು ತೇ ಜಯ ಮುನೇರ್ಭಾವಸ್ಯ ಬೋಧಾಯ ಮೇ ಶುಕೇನ ಶಾಂತ್ಯಾದಿಷು ವಾङ्मयेषु ವ್ಯಾಸೇನ ಧೈರ್ಯಂ ಬುಧಿನೋಪಮೇಯಂ मनोजजित्या मनसाम्येपत्या रघुत्तमाख्यं स्वगुरुं नमामि न दग्धं यस्य कौपीनम् अग्नौ दत्तमपि स्फुटम् वेदौ व्यासगुरुं नौमि श्रीवेदेश नमस्कृतम् सत्यनाथ गुरुः पातु योधीरो नवचन्द्रिका नवामृत गदा तीर्थताण्डवानि व्यचीकृपथ आरूढः सहसा यतीन्द्रपदवीं गत्वा च वाराणसी तत्रत्यान् कुमतप्रचारनिरतानद्वैतदिग्धं तिनः प्रौढार्थे वचने सुयुक्तिखचितैः सम्भीषयन्मोदयन् सत्यध्यानसुखे सरी विजयते पादासितः श्रीपतेः प्रावोचद्योतिकं न्यायसुधावाक्यार्थचन्द्रिकाम् सत्यप्रज्ञ गुरुर्दद्यात् प्रज्ञां वैदान्तिकीं सदा बन्धुस्त्वं गुरुरिष्टदैवतमिति त्वत्पादपङ्केरुहं प्राप्तं मां परिपालयेति सततं याचे निबद्धाञ्जलिः चित्तं मद्गुणदोषचिन्तनविदो नूनं मनः क्माकृताः सत्याभिज्ञगुरोस्त्वदङ्घ्रियुगलम् हित्वा न मे सद्गतिः सत्याभिज्ञकराब्जोत्थान् पञ्चाशद्वर्षपूजकान् सत्यप्रमोदतीर्थार्यान् नौमि न्यायसुधारतान् वेदेश मुनिसत्पाद सेवा सम्प्राप्त वैभवान् यादवार्यान् वरसुधा टीकाकारान् वयं नुमः पृथ्वीमण्डल मध्यस्थाः पूर्णबोधमतानुगाः वैष्णवा विष्णुहृदयाः तान्नमस्ये गुरून् मम अपादमौलिपर्यन्तं गुरूणामाकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः शुभां ध्यायन्ति ये कामान् गुरुदेवः प्रसादजान् इतरान् आत्मपापोत्थं तेषां विद्या फलिष्यति यैरहं शुकवत् सम्यक् शिक्षितोऽस्मि कृपारुभिः श्रीमः सत्यात्मतीर्थार्यान् वन्दे विद्या गुरून् मम श्रीमन्न्यायसुधासक्तं नानार्थप्रतिपादकं गुणग्राहि यतिश्रेष्ठं श्रीसत्यात्मगुरुं भजे स्वस्त्यस्तु सतामखिल सन्मङ्गलानि भवन्तु श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् तदेवं धर्मादिसिद्ध्यन्यथा अनुपपत्या अपौरुषेय वाक्यं किमपि सर्वैः वादिभिः अभ्युपेयम् इति ಸ್ಥಿತಂ ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಗಬೇಕು ಪಾಠ ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅಪೌರುಷೇಯ ವಾಕ್ಯ ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ವಾದಿಗಳು ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಾದಿಗಳನ್ನಂತೂ ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ವಾದಿಗಳು ಒಪ್ಪಿದ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಾದಿಗಳು ಸಿದ್ಧವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಅಪೌರುಷೇಯವಾದ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು ಅಂತಾಯಿತು. ಹಿಂದಿನ ಪಾಠದವರೆಗೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ, ಅನುಮಾನ, ಪೌರುಷೇಯವಾದ ವಾಕ್ಯಗಳು ಇವು ಯಾವಗಳಿಂದಲೂ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಸಿದ್ಧಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಧರ್ಮಾದಿ ಸಿದ್ಧಿ ಅನ್ಯಥಾ ಅನುಪಪತ್ಯ, ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಸಿದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು. ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಸಿದ್ಧಿ ಅನ್ಯಥಾ ಅನುಪಪತ್ಯ ಅಂದ್ರೇನು? ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಸಿದ್ಧಿ ಬೇರೆದರಿಂದ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಅಪೌರುಷೇಯಂ ವಾಕ್ಯಂ ಕಿಮಪಿ ಸರ್ವವಾದಿಭಿ ಸರ್ವೈಹಿ ವಾದಿಭಿ ಅಭ್ಯುಪೇಯಂ, ಎಲ್ಲ ವಾದಿಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಆ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಅಪೌರುಷೇಯವಾದ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು. ಅಭ್ಯುಪೇಯಂ ಇತಿ ಸ್ಥಿತಂ ತಚ್ಚ ಅಪೌರುಷೇಯಂ ವಾಕ್ಯಂ ವೇದ ಏವ ಪರಿಶೇಷಾತ್. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಅಪೌರುಷೇಯ ವಾಕ್ಯ ಯಾವುದು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ.
ಅಪೌರುಷೇಯ ವಾಕ್ಯ ಯಾವುದಪ್ಪ? ಪುರಾಣ ವಾಕ್ಯಗಳು ಅಪೌರುಷೇಯವಲ್ಲ. ಆ ಗ್ರಂಥ ಈ ಗ್ರಂಥ ಇನ್ಯಾವುದು ಅಪೌರುಷೇಯವಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಪೌರುಷೇಯ ವಾಕ್ಯ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಪೌರುಷೇಯ ವಾಕ್ಯ ಅದು ವೇದನೆ. ತಚ್ಚ ಅಪೌರುಷೇಯಂ ವಾಕ್ಯಂ ವೇದ ಏವ. ವೇದನೆ ಅಪೌರುಷೇಯವಾದ ವಾಕ್ಯ. ಪರಿಶೇಷಾತ ಅಪೌರುಷೇಯವಾದ ವಾಕ್ಯ ಇದಲ್ಲ ಅದಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೇದವೇ ಅಪೌರುಷೇಯವಾದ ವಾಕ್ಯ. ಅಪೌರುಷೇಯವಾದ ವೇದ ವಾಕ್ಯವೇ ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ಒಪ್ಪಬೇಕು ಅಂದ್ರು. ಯಾಕೆ ವೇದ ಮಾತ್ರ ಅಪೌರುಷೇಯ ವಾಕ್ಯ? ಯಾಕೆ ವೇದವೇ ಅಪೌರುಷೇಯ ವಾಕ್ಯ ಅಂತ ಯಾತಕ್ಕಂತೀರಿ? ತದತಿರಿಕ್ತಾನಿ ಕರ್ತೃ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಮಂತಿ. ವೇದ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಗ್ರಂಥಗಳು ಕೂಡ ಕರ್ತೃ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಉಳ್ಳದ್ದಾಗಿವೆ. ಅಂದ್ರೆ ವೇದ ಎಂಬ ಒಂದು ಗ್ರಂಥವನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲ ಗ್ರಂಥಗಳಿಗೂ ಕರ್ತೃಗಳು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಇವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಕರ್ತೃ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಗೂಢಕರ್ತೃಕವಾದ ವಾಕ್ಯಗಳು ಅಂತ ಉಂಟು, ಅಂತೂ ಒಬ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ವೇದವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಯಾವ ಕರ್ತೃಗಳೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಂಥಗಳಿಗೂ ಕರ್ತೃಗಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಇದೆ. ತದತಿರಿಕ್ತಾನಿ ಕರ್ತೃ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಮಂತಿ ನಚ ಧರ್ಮಾದಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪರಾಣಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕರ್ತೃಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಉಳ್ಳ ಒಬ್ಬ ಪುರುಷರು ಮಾಡಿದ ಬೇರೆ ಗ್ರಂಥಗಳು ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಾದಿಗಳನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರಂಥಗಳಿಂದ ಪೌರುಷೇಯವಾದ ಕರ್ತೃಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಬೇರೆ ಗ್ರಂಥಗಳಿಂದ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಸಿದ್ಧಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಅವು ಪುರುಷ ರಚಿತವಾದ್ದರಿಂದ, ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ದೋಷಗಳ ಪ್ರಸಕ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಪುರುಷ ನಿಮಿತ್ತಕವಾದ ದೋಷಗಳು ಆ ಒಂದು ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪ್ರಸಕ್ತಿ ಇದೆ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಪೌರುಷೇಯ ಬೇರೆ ವಾಕ್ಯಗಳು ಧರ್ಮಾದಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪರವಲ್ಲ. ವೇದ ಮಾತ್ರ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಾದಿಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪರವಾಗಿದೆ. ಏವಂ ವೇದ ನಚ. ವೇದ ಮಾತ್ರ ಹೀಗೆ ಕರ್ತೃಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಉಳ್ಳದ್ದಲ್ಲ. ವೇದಕ್ಕೆ ಕರ್ತೃಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಉಂಟ? ಸರ್ವಥಾ ವೇದಕ್ಕೆ ಕರ್ತೃವಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ. ನಚ ಏವಂ ವೇದ ಇತಿ ಭಾವ. ವೇದ ಹೀಗೆ ಸರ್ವಥಾ ಕರ್ತೃಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಉಳ್ಳದ್ದಲ್ಲ. ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ವೇದಕ್ಕೆ ಕರ್ತೃಗಳು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಆ ವೇದವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅಪೌರುಷೇಯ ಅನ್ನಬೇಕು. ಆದ್ರಿಂದ ಅಪೌರುಷೇಯವಾದ ವೇದವಾಕ್ಯಗಳಿಂದಲೇ ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಸಿದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆಮೇಲಂದ್ರು ನಾನು ಏವಂ ಸತಿ ವೇದಾದೇವ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಧರ್ಮಾದಿ ಪ್ರತಿಪತ್ತಿ ಇತ್ಯಾಯಾತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವೇದಗಳಿಂದಲೇನೆ ಎಲ್ಲ ವಾದಿಗಳಿಗೂ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಪ್ರತಿಪತ್ತಿ. ಪ್ರತಿಪತ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಏವಂ ಸತಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗಾದರೆ ವೇದಾದೇವ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಧರ್ಮಾದಿ ಪ್ರತಿಪತ್ತಿ, ವೇದಗಳಿಂದಲೇನೆ ಎಲ್ಲ ವಾದಿಗಳಿಗೂ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಜ್ಞಾನ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರಿ. ಸಂತೋಷ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವೇದಗಳಿಂದಲೇನೆ ಎಲ್ಲ ವಾದಿಗಳು ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಜ್ಞಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಾದಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮತಭೇದ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ವಿವಾದ ಯಾಕೆ? ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಪೌರುಷೇಯವಾದ ಆ ಒಂದು ವೇದದಿಂದಲೇ ಆಗುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ, ಎಲ್ಲರೂ ವೇದದಿಂದಲೇ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಜ್ಞಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬೇರೆ 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 ವಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತಭೇದ ಯಾಕೆ? ಅವರಿಗೊಂಥರ ಜ್ಞಾನ, ಇವರಿಗೊಂಥರ ಜ್ಞಾನ, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ? ಮತಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಾದ ಯಾಕೆ? ಒಂದೇ ವೇದನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಜ್ಞಾನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಾದಿಗಳ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮತಭೇದ ಯಾಕೆ? ಯಾಕೆ ಮತಭೇದ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂತು. ಹಾಗಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಮತಭೇದ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೋಡಿ, ಸತ್ಯಂ ಏವಮೇತತ. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಜ, ಒಂದೇ ವೇದದಿಂದಲೇನೆ ಎಲ್ಲ ವಾದಿಗಳಿಗೂ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಜ್ಞಾನ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಜ. ಆದರೆ ಕಿಂತು ಧರ್ಮಾದಿ ಸ್ವರೂಪೇ ವೇದಾತ್ ಪ್ರತೀತೆ. ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಸ್ವರೂಪ ಅದು ವೇದದಿಂದ ಪ್ರತೀತವಾಗುತ್ತದೆ, ವೇದದಿಂದ ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ.
ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾದ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಸ್ವರೂಪ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ವೇದದಿಂದಲೇ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಸ್ವರೂಪ ವೇದದಿಂದ ತಿಳಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಾದಿಗಳ ವಿಶೇಷ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಾದಿಗಳಿಗೆ ಸಾಧನೆ ಏನು, ಯಾವ ರೀತಿ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಾದಿಗಳು ಹೇಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧನೆ ಆಗುತ್ತವೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಾದಿಗಳ ವಿಶೇಷ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತದ್ವಿಶೇಷೇಶು. ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಸ್ವರೂಪ ವೇದದಿಂದ ತಿಳಿಯಿತು ಸರಿ, ಆದ್ರೆ ವೇದದ ವಿಶೇಷ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತದ್ವಿಶೇಷೇಶು ತಮತಿಕ್ರಮ್ಯ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ವಾದಿಗಳು ವೇದದಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವು ವಾದಿಗಳು ಬೇರೆ ವಾದಿಗಳು ಆ ವೇದವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ವೇದದಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಆ ವೇದದ ವಿಶೇಷ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಆ ವೇದವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತಮತಿಕ್ರಮ್ಯ ಸ್ವಮತಿ ದೋಷಾತ್ ವಾದಿನಾಂ ವಿಪ್ರತಿಪತ್ತಯಃ ಪ್ರತೀಯಂತೆ ಇತಿ. ಆ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಾದಿಗಳ ವಿಶೇಷ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವೇದವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ದೋಷ ನಿಮಿತ್ತಕವಾಗಿ ಬುದ್ಧಿ ದೋಷದಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಸ್ವರೂಪ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಸ್ವರೂಪ ವೇದದಿಂದ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ವೇದದ ವಿಶೇಷ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅವರವರ ಬುದ್ಧಿ ದೋಷ ನಿಮಿತ್ತಕವಾಗಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಆ ವಾದಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿವಾದ ಮತಭೇದಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಾದಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತಭೇದ ಉಂಟಾದದ್ದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ಇಲ್ಲಿ ಕಾರಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ನ್ಯಾಯಸುಧೆಯಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ. ಎಲ್ಲ ವಾದಿಗಳು ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಾದಿಗಳನ್ನು ಒಪ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ವಾದಿಗಳು ಆ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಾದಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯೋದು ವೇದದಿಂದಲೇ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಯಾ ವಾದಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವ್ರದ್ದು ಹೀಗೆ ಮತ, ಇವ್ರದ್ದು ಹೀಗೆ ಮತ, ಈ ಮತಗಳ ಭೇದ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದ್ರೆ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹೌದು, ಎಲ್ಲ ವಾದಿಗಳು ಕೂಡ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಾದಿಗಳ ವಿಚಾರವನ್ನ ವೇದದಿಂದ ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಾದಿಗಳ ವಿಶೇಷ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿದೋಷ ನಿಮಿತ್ತಕವಾಗಿ ಆ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ ವೇದವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆ ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ವಿಶೇಷ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬುದ್ಧಿದೋಷದಿಂದ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಾದಿಗಳ ವಿಶೇಷ ವಿಚಾರ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ವೇದದಲ್ಲಿ ದೋಷ ಇಲ್ಲ, ವೇದದಿಂದ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ವೇದದಿಂದ ತಿಳಿಯೋದ್ರಿಂದ ಈ ಅನೇಕ ಮತಾಚಾರ್ಯರಲ್ಲಿ ಮತಭೇದ ಎಂಬುದು ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಾದಿಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮತಭೇದ ಯಾಕೆ ಎಂಬುದು ಕಾರಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಹೇಳಿದಂತೆ ಮತ್ತೆ ವೇದ ಇದು ಪೌರುಷೇಯ ಅಂತಾರೆ. ಸರ್ವಥಾ ವೇದ ಪೌರುಷೇಯವಲ್ಲ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪ್ಯಾರಾದಲ್ಲಿ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು? ನಾನು ವೇದಸ್ಯಾಪಿ ಸಕರ್ತೃಕತ್ವಂ ಅನುಮಾನ ಆಗಮ ಸಿದ್ಧಂ. ಅವರಂದ್ರು ವೇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಕರ್ತ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಅನುಮಾನ ಆಗಮದಿಂದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬಹುದ್ರಿ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳಂತ. ವೇದಸ್ಯಾಪಿ ಸಕರ್ತೃಕತ್ವಂ ಅನುಮಾನ ಆಗಮ ಸಿದ್ಧಂ. ಅನುಮಾನ ಆಗಮಗಳಿಂದ ಪುರಾಣಾದಿಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಒಬ್ಬ ಕರ್ತ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸಿದ್ಧ ಆಗುತ್ತದೋ ವೇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕರ್ತೃಗಳು ಇದ್ದಾರೆ, ವೇದ ಪೌರುಷೇಯನೇ ಅಂತ ಅನುಮಾನ ಆಗಮಗಳಿಂದಲೇನೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ? ತಥಾಹಿ ವೇದ ಹೇಗೆ ಸಕರ್ತೃಕ? ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳಂತಾರೆ ವೇದ ವಾಕ್ಯಾನಿ ಪೌರುಷೇಯಾನಿ ವಾಕ್ಯತ್ವಾತ್ ಕಾಳಿದಾಸ ವಾಕ್ಯವತ ಇತಿ. ವೇದ ವಾಕ್ಯಗಳು ಪೌರುಷೇಯವೇ ಆಗಿವೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವಾಕ್ಯವಾದ್ದರಿಂದ ಕಾಳಿದಾಸನ ವಾಕ್ಯದಂತೆ. ಕಾಳಿದಾಸನ ವಾಕ್ಯ ಹೇಗೆ
ಒಂದು ವಾಕ್ಯವಾದ್ದರಿಂದ ಅದು ಪೌರುಷೇಯ. ಕಾಳಿದಾಸ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಬರೆದದ್ದು. ವೇದನೂ ಕೂಡ ಅದು ಒಂದು ವಾಕ್ಯವಾದ್ದರಿಂದ ವಾಕ್ಯವಾದ ಮೇಲೆ ವೇದವು ಕೂಡ ಪೌರುಷೇಯನೇ. ಯತ್ರ ವಾಕ್ಯತ್ವಂ ತತ್ರ ಪೌರುಷೇಯತ್ವ. ವಾಕ್ಯ ಅಂದಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ಪುರುಷರು ರಚನೆ ಮಾಡಿರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಕಾಳಿದಾಸನ ವಾಕ್ಯ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವಾದ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ 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 ಗ್ರಂಥಗಳೆಲ್ಲ ವಾಕ್ಯಗಳು. ಅದರಿಂದ ಬೇರೆ 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 ಗ್ರಂಥಗಳಿಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಕರ್ತೃಗಳು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗ್ಯಾರೋ ಇಲ್ಲೋ, ಹಾಗೆ ವೇದವು ಕೂಡ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವಾದ ಮೇಲೆ ವೇದವು ಪೌರುಷೇಯ, ಅದಕ್ಕೂ ಒಬ್ಬ ಕರ್ತ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದು ಒಂದು ಅನುಮಾನ. ಈ ಅನುಮಾನ ಆದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅನುಮಾನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಅಯಂ ಕಾಲಃ ವೇದೌ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಇದಾನೀಂತನತ್ವರಹಿತ ಪೌರುಷೇಯವಾನ್ ಕಾಲತ್ವಾತ್ ಅನ್ಯ ಕಾಲವತ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯತಿರೇಕ್ಯ ಅನುಮಾನ ಅಂತ ಕರೀತಾರಲ್ಲ, ಸುಮಾರು 4 ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೇ ಅನುಮಾನ ಸುಲಭ, ವೇದ ವಾಕ್ಯಗಳು ಪೌರುಷೇಯ ವಾಕ್ಯವಾದ್ದರಿಂದ ಕಾಳಿದಾಸನ ವಾಕ್ಯದಂತೆ. 2, 3, 4 ಹೀಗೆ ಅನುಮಾನಗಳು ಉಂಟಲ್ಲ, ಇವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಠಿಣವಾದ ಅನುಮಾನಗಳು. ಅಂದ್ರೆ ಗುಡ್ಡ ಸುತ್ತಿ ಮೈಲಾರಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಅಂತ ಸುತ್ತಿ ಬಳಸಿ ವೇದ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಪೌರುಷೇಯ ಅಂತ ಅಂಬೋ ಕ್ರಮ ಹೇಗೆ ನೋಡಿ. ಅವರಂತ ಈ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ ಏನಾಗಿದೆ, ವೇದ ಇದು ಸಕರ್ತೃಕ, ವೇದ ಪೌರುಷೇಯ ಅಂಬೋದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಅನುಮಾನದ ಕ್ರಮ. ಕಾಲವನ್ನ ಪಕ್ಷ ಮಾಡಿ ವೇದ ಪೌರುಷೇಯ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಅವರಂತ ನೋಡಿ. ಈ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ವೇದವು ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾದ ಮತ್ತು ಏನೋ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಇದಾನೀಂತನತ್ವ ರಹಿತವಾದ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತರು, ವೇದವು ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ, ಇದಾನೀಂತನತ್ವ ರಹಿತ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಿಲ್ಲದ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ, ಇದಾನೀಂತನ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಿದ್ದದ್ದು, ಇದಾನೀಂತನತ್ವ ರಹಿತ ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು, ವೇದದಿಂದ ಭಿನ್ನವಾದ, ಇದಾನೀಂತನತ್ವ ರಹಿತವಾದ, ಪೌರುಷೇಯವಾದ ಒಂದು ವಸ್ತು ಉಳ್ಳದ್ದಾಗಿದೆ ಈ ಕಾಲ. ಪೌರುಷೇಯವಾದ ಒಂದು ವಸ್ತು ಉಳ್ಳದ್ದಾಗಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ವೇದವು ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾದ ಇದಾನೀಂತನವಾದ ಕಾಲ, ಅದರಿಂದ ಇದಾನೀಂತನತ್ವ ಎಂಬ ಧರ್ಮದಿಂದ ರಹಿತವಾದ ಒಂದು ಧರ್ಮವುಳ್ಳ ಪೌರುಷೇಯ ವಸ್ತು ಅದು ಉಳ್ಳದ್ದಾಗಿದೆ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಇದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ? ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರೆಲ್ಲ ವಿವರಣೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಒಟ್ಟು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವೇದ ಸಕರ್ತೃಕ ಅಂತ ಸಾಧನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ವೇದ ಸಕರ್ತೃಕ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಸಾಧನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೌರುಷೇಯ ವಸ್ತು ಇದೆ. ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೌರುಷೇಯ ವಸ್ತು ಇದೆ. ಆ ಪೌರುಷೇಯ ವಸ್ತು ಎಂತದ್ದಾಗಿರಬೇಕು? ಆ ಪೌರುಷೇಯ ಎಂತದ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ವೇದವು ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಇದಾನೀಂತನತ್ವರಹಿತವಾಗಿರಬೇಕು. ವೇದವು ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಇದಾನೀಂತನತ್ವರಹಿತವಾಗಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನ್ರಿ ಅಂದರೆ, ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿರುವ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ವೇದ ಭಿನ್ನವಾದ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿರುವ ವೇದ ಭಿನ್ನವಾದ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಇದೆ. ಯಾವ ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ, ವೇದವು ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಇದಾನೀಂತನತ್ವ ಎಂಬ ಧರ್ಮ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿರುವ ವೇದ ಭಿನ್ನವಾದ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ವೇದವು ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಇದಾನೀಂತನತ್ವ, ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದ ವಸ್ತು ವೇದವು ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದಾನೀಂತನತ್ವ ಎಂಬ ಧರ್ಮ ಉಳ್ಳದ್ದಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಇದಾನೀಂತನತ್ವ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಧರ್ಮ ವೇದವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಕೃತದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಯಾದ
ಈ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈ ಧರ್ಮ ಯಾವ ಧರ್ಮ? ವೇದ ಭಿನ್ನ ಇದಾನೀಂತನತ್ವ ಎಂಬ ಧರ್ಮ. ವೇದ ಭಿನ್ನ, ವೇದದಿಂದ ಭಿನ್ನವಾದ, ಅದರ ವೇದವು ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾದ ಇದಾನೀಂತನತ್ವವುಳ್ಳ ವಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವೇದ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ಕೂಡ ವೇದವು ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಇದಾನೀಂತನತ್ವ ಎಂಬ ಧರ್ಮ ಉಳ್ಳದ್ದಾಗಿವೆ. ಹೌದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಧರ್ಮ ಇಲ್ಲದ ವಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ವೇದದಿಂದ ಭಿನ್ನವಾದ ಇದಾನೀಂತನತ್ವ ಎಂಬ ಧರ್ಮ ಇಲ್ಲದ ವಸ್ತುಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥಾತ್ ವೇದವು ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಇದಾನೀಂತನತ್ವರಹಿತ. ವೇದದಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿರಬೇಕು, ಇದಾನೀಂತನತ್ವ ಎಂಬ ಧರ್ಮ ಉಳ್ಳದ್ದಾಗಿರಬಾರದು. ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು? ಅವು ಎರಡು ಮಾತ್ರ ಆಗಬೇಕು. ವೇದ ಭಿನ್ನವಾಗಿರಬೇಕು, ಇದಾನೀಂತನತ್ವನು ಇರಬಾರದು. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಮಾತ್ರ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಈ ಕಾಲ ಮತ್ತು ವೇದ. ಈ ಕಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿರುವ ವೇದ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿರುವ ವೇದ, ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಂದು ವಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ವ ವಸ್ತುಗಳು ಕೂಡ. ಮೊದಲನೇದ್ದು ವೇದದಿಂದ ಭಿನ್ನವಾದ ಇದಾನೀಂತನತ್ವರಹಿತವಾದ ವಸ್ತುಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಬೇರೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳು ಕೂಡ. ವೇದವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು, ಬೇರೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳು ವೇದದಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಇದಾನೀಂತನತ್ವರಹಿತವಾಗಿವೆ. ಒಂದು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ವೇದ ತಗೋಬೇಕು ನಾವು. ವೇದದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ವೇದ, ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ವೇದದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೇದ ಭಿನ್ನ ಇದಾನೀಂತನತ್ವ, ಅಂದ್ರೆ ವೇದ ಭಿನ್ನತ್ವ ಅಂಬೋದು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೂ ಇದಾನೀಂತನತ್ವ ಅಂಬೋದಿಲ್ಲ. ವೇದ ಭಿನ್ನ ಇದಾನೀಂತನತ್ವ ರಹಿತವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತು. ಎರಡನ್ನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ಈಗ ಪ್ರಕೃತ ಪಕ್ಷವಾದದ್ದು ಯಾವುದು? ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ. ನೋಡಿ, ಪಕ್ಷವಾದದ್ದು ಯಾವುದು? ಅಯಂ ಕಾಲ ವೇದವು ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಇದಾನೀಂತನತ್ವ ಪೌರುಷೇಯವಾನ್ ಕಾಲತ್ವಾತ್ ಅನ್ಯ ಕಾಲವತ ಅನುಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲವೇ ಪಕ್ಷ. ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಲತ್ವ ಎಂಬ ಹೇತು ಇದೆ. ಈ ಸಾಧ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಕೂಡಿಸಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯವನ್ನು ಕೂಡಿಸೋದು? ಬೇರೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುಗಳ ಇರುವಿಕೆ ಅಸಂಭಾವಿತ. ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತು ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದಾ? ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳು ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಥಾ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ವೇದವು ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಇದಾನೀಂತನತ್ವ ರಹಿತ ಪೌರುಷೇಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೇದವನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ವೇದವು ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಇದಾನೀಂತನತ್ವರಹಿತವಾದ ಒಂದು ಪೌರುಷೇಯವಾದ ವಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದಪ್ಪ? ಅದು ವೇದವನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಭೂತಕಾಲ ಅಥವಾ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲದಂತೆ ಅಂತ ದೃಷ್ಟಾಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಭೂತಕಾಲ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಭೂತಕಾಲ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ವೇದದಿಂದ ಭಿನ್ನವಾದ ಇದಾನೀಂತನತ್ವರಹಿತವಾದ ಒಂದು ಪೌರುಷೇಯ ವಸ್ತು ಉಳ್ಳದ್ದಾಗಿವೆ ಭೂತಕಾಲ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲವೂ ಕೂಡ ಕಾಲವಾದ್ದರಿಂದ ವೇದವು ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾದ ಇದಾನೀಂತನತ್ವರಹಿತವಾದ ಒಂದು ಪೌರುಷೇಯವಾದ ವಸ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ವೇದವು ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಇದಾನೀಂತನತ್ವ ಇಲ್ಲದೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಪೌರುಷೇಯವಾದ ವಸ್ತು ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅದು? ಅದು ವೇದವೇ ಆಗಿರಬೇಕು. ಪೌರುಷೇಯವಾದ ಒಂದು ವಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ವೇದಾಂತಿ ಆಗಿರಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಅನುಮಾನದಿಂದ ವೇದ ಅಂದ್ರೆ ಪೌರುಷೇಯವಾದ ವೇದಾಂತೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕ್ರಿ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪೌರುಷೇಯವಾದ ವೇದಾಂತೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಇದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅನುಮಾನ, ಎರಡನೇ ಅನುಮಾನ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಆಕಾಶವನ್ನ ಪಕ್ಷ ಮಾಡಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಅನುಮಾನ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಇರುತ್ತದೆ. ಶಬ್ದ ಎಂಬುದು ಗುಣ, ಆಕಾಶ ಒಂದು ದ್ರವ್ಯ. ಶಬ್ದ ಗುಣಕಂ ಆಕಾಶಂ. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಎಂಬ ಗುಣ ಇದೆ. ಇದನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆಕಾಶವನ್ನ ಪಕ್ಷ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವೇದ ಇದು ಸಕರ್ತೃಕ ಪೌರುಷೇಯ ಅಂತ ಸಾಧನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಮೂರನೇ ಅನುಮಾನ. ಏನು? ಆಕಾಶ ವೇದವು ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಆಕಾಶ ನಿಷ್ಠತ್ವರಹಿತ ಪೌರುಷೇಯವಾನ್
ದ್ರವ್ಯತ್ವಾತ್ ತಂತುವತ. ನೋಡಿ ಮೊದಲೇ ದೃಷ್ಟಾಂತ ನೋಡಿ. ತಂತು ನೂಲುಗಳು ದೃಷ್ಟಾಂತ. ದೃಷ್ಟಾಂತವಾದ ತಂತುವಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ದ್ರವ್ಯತ್ವ ಇದೆ. ತಂತುಗಳು ದ್ರವ್ಯವಾಗಿವೆ. ದ್ರವ್ಯವಾದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ವೇದದಿಂದ ಭಿನ್ನವಾದ, ವೇದವು ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾದ, ಆಕಾಶ ನಿಷ್ಠತ್ವ ರಹಿತವಾದ, ಅಂದ್ರೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಪೌರುಷೇಯವಾದ ಒಂದು ವಸ್ತು ಉಳ್ಳದ್ದಾಗಿದೆ. ಪೌರುಷೇಯವಾದ ಒಂದು ವಸ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಟ್ಟೆ ಎಂಬ ವಸ್ತು ಉಳ್ಳದ್ದಾಗಿದೆ. ಬಟ್ಟೆ ಇರೋದು ತಂತುವಿನಲ್ಲೇ ಬಟ್ಟೆ ಇರುತ್ತದೋ ಇಲ್ಲೋ? ವೇದದಿಂದ ಭಿನ್ನವಾದ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪೌರುಷೇಯ ವಸ್ತು ಉಳ್ಳದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಅದು ತಂತುಗಳು. ತಂತುಗಳು ಎಂಥ ಪೌರುಷೇಯ ವಸ್ತು ಉಳ್ಳದ್ದಾಯಿತು? ಪಟ ಎಂಬ ಒಂದು ಪೌರುಷೇಯ ವಸ್ತು ಉಳ್ಳದ್ದಾಯಿತು. ಪಟ ಎಂಬ ಒಂದು ಪೌರುಷೇಯ ವಸ್ತು ಉಳ್ಳದ್ದಾಯಿತು. ಅಂದರೆ ತಂತುವಿನಲ್ಲಿ ವೇದದಿಂದ ಭಿನ್ನವಾದ, ಆಕಾಶ ನಿಷ್ಠತ್ವ ರಹಿತವಾದ, ಅಂದ್ರೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪೌರುಷೇಯವಾದ ವಸ್ತು. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಇರುತ್ತದೆ, ಪಟ ಎಂಬ ದ್ರವ್ಯ ಏನು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಪೌರುಷೇಯವಾದ ವಸ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಪಟ ಎಂಬ ದ್ರವ್ಯ. ಪಟ ಎಂಬ ದ್ರವ್ಯ ಉಳ್ಳದ್ದಾಗಿದೆ ತಂತು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಕಾಶವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ದ್ರವ್ಯ, ದ್ರವ್ಯತ್ವ ಎಂಬ ಹೇತು ಇದೆ. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ದ್ರವ್ಯತ್ವ ಎಂಬ ಹೇತು ಇರೋದ್ರಿಂದ, ದ್ರವ್ಯತ್ವ ಎಂಬ ಹೇತು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೇದದಿಂದ ಭಿನ್ನವಾದ, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪೌರುಷೇಯವಾದ ವಸ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದದು? ಅದು ವೇದವೇ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು ನಾವು, ವೇದ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು ಎಂಬ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ವೇದವು ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ವಸ್ತುವಿನ ಧರ್ಮ, ಅಂದ್ರೆ ವೇದವು ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ವಸ್ತುವಿನ ಧರ್ಮ, ವೇದವು ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಇದಾನೀಂತನತ್ವ ರಹಿತ. ಅಂದ್ರೆ ಪಕ್ಷೀಭೂತವಾದ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ದ್ರವ್ಯತ್ವ ಎಂಬ ಹೇತು ಬಂತು. ದ್ರವ್ಯವಾದ ಈ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಪೌರುಷೇಯ ಎಂಬುದು ಇರಲೇಬೇಕು. ಅದು ವೇದವೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆ ವೇದ ಪೌರುಷೇಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಂಗ ಆಯಿತು. ಅದು ಹೇಗೆ? ಅದು ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಇದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ವೇದವು ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾದ ಆಕಾಶ, ಆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಪೌರುಷೇಯವಾದ ವಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ವೇದವೇ ಅಂತ. ಪೌರುಷೇಯವಾದ ವಸ್ತು ಅದು ವೇದ, ವೇದವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವುದೂ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ಪೌರುಷೇಯ ವಸ್ತು. ಹಾಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಈ ಅಜ್ಞಾನ ಸಾಧಕ ಅನುಮಾನ ಉಂಟೋ ಇಲ್ಲೋ? ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅಜ್ಞಾನ ಸಾಧಕ ಅನುಮಾನದಲ್ಲಿ ಸೌವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಸ್ವಾತಿರಿಕ್ತ ಸಂವಿಧ ಅನಪೇಕ್ಷ ರಹಿತತ್ವ ಎಂಬ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅಜ್ಞಾನ ಎಂಬ ವಸ್ತು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ವಾದಾವಳಿಯಲ್ಲಿ, ನ್ಯಾಯಾಮೃತದಲ್ಲಿ, ಸುಧಾದಿ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅಜ್ಞಾನ ಸಾಧಕವಾದ ಅನುಮಾನವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದುಂಟು. ಆ ರೀತಿ ವೇದಕ್ಕೆ ಪೌರುಷೇಯತ್ವವನ್ನು ಸಾಧನ ಮಾಡಿಕೊಡತಕ್ಕಂತಹ ಇದು ಅನುಮಾನ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು 4ನೇ ಅನುಮಾನ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಷ್ಟೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಆಕಾಶ ಎಂಬುದು ವೇದವು ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಆಕಾಶ ನಿಷ್ಠತ್ವರಹಿತವಾದ, ಅಂದ್ರೆ ವೇದವು ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾದ, ವೇದದಿಂದ ಭಿನ್ನವಾದ, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪೌರುಷೇಯವಾದ ವಸ್ತು ಉಳ್ಳದ್ದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಆಕಾಶನೇ ಎಂಬ ಮಾತು. ವೇದವು ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಎಂಬುದು ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷಣ ಕೊಡಬೇಕು. ಆಕಾಶದಿಂದ ಭಿನ್ನವ ಅಂದ್ರೆ ವೇದದಿಂದ ಭಿನ್ನವಾದ ಆಕಾಶ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ವೇದದಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗೋದು ಹೇಗೆ? ವೇದದಿಂದ ಭಿನ್ನವಾದ, ವೇದವು ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾದ ಆಕಾಶ, ವೇದವು ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾದ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪೌರುಷೇಯವಾದ ವಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ವೇದ ಅಂತ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 4ನೇ ಅನುಮಾನ. ಶ್ರೋತ್ರಂ ವೇದವು ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಶ್ರೋತ್ರಗ್ರಾಹ್ಯತ್ವರಹಿತ ಪೌರುಷೇಯಗ್ರಾಹಕಂ ಇಂದ್ರಿಯತ್ವ ಚಕ್ಷುರ್ವತ್. ನೋಡಿ ದೃಷ್ಟಾಂತದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಚಕ್ಷುರ್ವತ್, ಚಕ್ಷುರಿಂದ್ರಿಯ, ಕಣ್ಣಿದೆ, ಕಣ್ಣು ಒಂದು ಇಂದ್ರಿಯ, ಇಂದ್ರಿಯತ್ವ ಎಂಬ ಹೇತು ಇದೆ.
ದೃಷ್ಟಾಂತವಾದ ಚಕ್ಷುರಿಂದ್ರಿಯದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯತ್ವ ಎಂಬ ಹೇತು ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಚಕ್ಷುರಿಂದ್ರಿಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವೇದವು ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾದ ಶ್ರೋತ್ರಗ್ರಾಹ್ಯತ್ವ ರಹಿತವಾದ ಒಂದು ಪೌರುಷೇಯವಾದ ವಸ್ತು ಅಂದರೆ ರೂಪ ಎಂಬ ವಸ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವೋ ಇಲ್ಲೋ. ಘಟಾದಿ ರೂಪಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಣ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ವೇದವು ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾದ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೋತ್ರಗ್ರಾಹ್ಯತ್ವ ಎಂಬ ಧರ್ಮ ಇಲ್ಲದ, ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೋತ್ರದಿಂದ ಗ್ರಾಹ್ಯವಾಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ರೂಪ ಎಂಬ ಧರ್ಮ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇದು? ಆ ರೂಪ ಎಂಬ ಧರ್ಮವನ್ನ ಗ್ರಹಣ ಮಾಡೋದೇ ಈ ಚಕ್ಷು ಇಂದ್ರಿಯ. ಹಾಗೆ ಶ್ರೋತ್ರೇಂದ್ರಿಯನೂ ಕೂಡ ವೇದವು ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾದ ಶ್ರೋತ್ರೇಂದ್ರಿಯ, ವೇದದಿಂದ ಭಿನ್ನವಾದ ಶ್ರೋತ್ರೇಂದ್ರಿಯ. ಹಂಗ ವೇದವು ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾದ ಈ ಶ್ರೋತ್ರೇಂದ್ರಿಯದಿಂದ ಗ್ರಾಹ್ಯವಾದದ್ದು ಅಂತಲ್ಲ, ಶ್ರೋತ್ರ ಗ್ರಾಹ್ಯತ್ವ ರಹಿತ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲ? ಆ ಶ್ರೋತ್ರ ಗ್ರಾಹ್ಯತ್ವ ರಹಿತವಾದ ಒಂದು ಪೌರುಷೇಯವಾದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಗ್ರಹಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದದು? ಅದು ವೇದ ಅಂಬೋದೇನೆ. ಅಂತಹ ಪೌರುಷೇಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ವೇದನೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅಂದ್ರೆ ಘಟಪಟಾದಿ ರೂಪಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಚಕ್ಷುರಿಂದ್ರಿಯ ಗ್ರಹಣ ಮಾಡುತ್ತದೋ, ಈ ಶ್ರೋತ್ರೇಂದ್ರಿಯ ಎಂಬ ಪಕ್ಷವೂ ಕೂಡ ವೇದವು ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಇದಾನೀಂತನತ್ವ ರಹಿತ, ಇಲ್ಲಿ ವೇದವು ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಶ್ರೋತ್ರಗ್ರಾಹ್ಯತ್ವ ರಹಿತ ಪೌರುಷೇಯವಾದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಗ್ರಹಣ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪೌರುಷೇಯವಾದ ವೇದ ಎಂಬ ವಸ್ತುವನ್ನೇ ಶ್ರೋತ್ರೇಂದ್ರಿಯ ಎಂಬುದು ಗ್ರಹಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಪೌರುಷೇಯವಾದ ವೇದ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಚಿಂತನೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ವೇದವನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡೇನೆ ಇಲ್ಲಿ 4 ಅನುಮಾನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಧ್ಯ ಪರಿವಸಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ವೇದವಿಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಪರಿವಸಾನವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ಆಗಮ ಇದೆ ರೀ. ವೇದ ಪೌರುಷೇಯ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಆಗಮ ಉಂಟು. ಯಾವ ಆಗಮ? ಪ್ರಜಾಪತಿರೂಪ ಇದಮೇಕಯೇವ ಅಗ್ರೆ ಆಸೀತ್ ನಾಹರಾಸೀತ್ ನ ರಾತ್ರಿರಾಸೀತ್ ಸತಪೋತಪ್ಯತ ತಸ್ಮಾತ್ ತಪಸ್ತೇಪಾನಾತ್ ಚತ್ವಾರೋ ವೇದಾಃ ಅಜಾಯಂತ ಇತಿ. ನೋಡಿ, ಪ್ರಜಾಪತಿ ಸ್ತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಮಾತ್ರ ಸೃಷ್ಟಿ ಆದಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ರು. ರಾತ್ರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಹಗಲೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನ ಅಹಹ ಆಸೀತ್, ನ ಅಹರಾಸೀತ್, ಹಗಲೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನ ರಾತ್ರಿ ರಾಸೀತ್, ರಾತ್ರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಮಾತ್ರ ಇದ್ರು. ಸತಪೋತಪ್ಯತ, ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ತಪಸ್ಸನ್ನ ಮಾಡಿದರು. ತಸ್ಮಾತ್ ತಪಸ್ತೇಪಾನ, ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಮಾಡಿದ ತಪಸ್ಸಿನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಚತ್ವಾರೋ ವೇದಾಃ ಅಜಾಯಂತ, 4 ವೇದಗಳು ಅಜಾಯಂತ ಹುಟ್ಟಿದವು. 4 ವೇದಗಳು ಹುಟ್ಟಿದವು ಅಂದ ಮೇಲೆ ತತ್ಕಥಂ ಪರಿಶೇಷಾತ್ ವೇದಸ್ಯ ಅಪೌರುಷೇಯತಾ ಸಿದ್ಧಿ. ಈ ರೀತಿ 4 ವೇದಗಳು ಅಜಾಯಂತ ಹುಟ್ಟಿದವು ಅಂತ ಆಗಮ ಇದೆ. ಅನುಮಾನದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಪೌರುಷೇಯವಾದ ವೇದವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡೇ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವನ್ನು ಪರಿವಸಾನ ಮಾಡಬೇಕು. 4 ಅನುಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಮ ವಾಕ್ಯನೂ ಇದೆ. ಇಷ್ಟಿದ್ದ ಮೇಲೆ ವೇದವನ್ನು ನೀವು ಅಪೌರುಷೇಯ ಅಂತ ಹೇಗಂತೀರಿ? ಆದ್ರಿಂದ ತತ್ಕಥಂ ಪರಿಶೇಷಾನುಮಾನದಿಂದ ವೇದಕ್ಕೆ ಅಪೌರುಷೇಯತ್ವವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಾಧನ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ. ಮೈವಂ ಮಾಯೇವಂ ಹಂಗ ಅನಬೇಡಿ. ಯಾಕೆ? ಅನುಮಾನಾನಾಂ ವಿಪಕ್ಷೆ ಬಾಧಕ ಅಭಾವೇನ ಅಪ್ರಯೋಜಕತ್ವಂ. ನೀವು ಮಾಡಿದ 4 ಅನುಮಾನಗಳಿಗೂ ನಾವು ಅಪ್ರಯೋಜಕತಾ ಶಂಕ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ವಿಪಕ್ಷೆ ಬಾಧಕ ಇಲ್ಲ. ವಿಪಕ್ಷೆ ಬಾಧಕ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಗೊತ್ತು? ವಿಪಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ರಯೋಜಕತಾ ಶಂಕ. ಅಪ್ರಯೋಜಕತಾ ಶಂಕ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಪ್ರಯೋಜಕತಾ ಶಂಕವನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡೋದು ಅನುಕೂಲ ತರ್ಕ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅನುಕೂಲ ತರ್ಕ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, ಅಪ್ರಯೋಜಕತಾ ಶಂಕ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿಪಕ್ಷೆ ಬಾಧಕ ಇಲ್ಲ. ವಿಪಕ್ಷೆ ಬಾಧಕ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಿಪಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ರಯೋಜಕ ಶಂಕ. ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿಪಕ್ಷೆ ಬಾಧಕ ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾವ ಬಾಧಕ? ಅನುಕೂಲ ತರ್ಕ ಎಂಬ ಬಾಧಕ ಹೇಳಬೇಕು. ಅನುಕೂಲ ತರ್ಕ ಎಂಬ ಬಾಧಕ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಪರ್ವತೋ ಅಗ್ನಿಮಾನ್ ಧೂಮಾತ್ ಅನುಮಾನ ಇದೆ. ಇಲ್ರಿ, ಧೂಮ ಇರ್ಲಿ, ಹೊಗೆ ಇದ್ರೆ ಇರ್ಲಿ, ಅಗ್ನಿ ಇರೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಯಾರಾದರೂ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಅಪ್ರಯೋಜಕತಾ ಶಂಕ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಧೂಮಹಾಸ್ತು ವನ್ನಿರ್ಮಾಸ್ತು. ಧೂಮ ಇರ್ಲಿ, ಅಗ್ನಿ ಇರೋದು ಬೇಡ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೇವೆ ಅವಾಗ?
ಈ ರೀತಿ ಧೂಮ ಇರಲಿ ಅಗ್ನಿ ಇರೋದು ಬೇಡ ಅನ್ನಬೇಡಿ, ಅಪ್ರಯೋಜಕತಾಶಂಕ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅನುಕೂಲ ತರ್ಕ ಇದೆ. ಏನಪ್ಪ ಅನುಕೂಲ ತರ್ಕ ಅಂದ್ರೆ, ಯದಿ ಅಗ್ನಿರ್ನ ಸ್ಯಾತ್ ತರ್ಹಿ ಧೂಮೋಪಿ ನ ಸ್ಯಾತ್. ಅಗ್ನಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಧೂಮನು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ 4 ಅನುಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಅನುಮಾನದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯತ್ವ ಇರಲಿ, ಪೌರುಷೇಯತ್ವ ಇರೋದು ಬೇಡ. ವೇದ ಇದು ವಾಕ್ಯವಾದರೂ ಪೌರುಷೇಯ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ವಾಕ್ಯತ್ವ ಮಸ್ತು ಪೌರುಷೇಯತ್ವ ಮಾಸ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಅಪ್ರಯೋಶಂಕ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಅನುಕೂಲ ತರ್ಕ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನೇ ವಿಪಕ್ಷೆ ಬಾಧಕ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಒಂದು. ಎರಡನೇ ಅನುಮಾನದಲ್ಲಿ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಲತ್ವ ಇರಲಿ, ಆದರೆ ವೇದ ಎಂಬ ಪೌರುಷೇಯ ಗ್ರಂಥ ಉಳ್ಳದ್ದು ಅಂತ ಅನುಮಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಅನುಮಾನ ಆಕಾಶ ಪಕ್ಷಕವಾದ ಅನುಮಾನ. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ದ್ರವ್ಯತ್ವ ಇರಲಿ, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ದ್ರವ್ಯತ್ವ ಎಂಬ ಹೇತು ಇದ್ದರೂ ವೇದ ಎಂಬ ಒಂದು ಪೌರುಷೇಯವಾದ ವಸ್ತು ಉಳ್ಳದ್ದಾಗಿದೆ ಆಕಾಶ ಅಂತ ಅನ್ನಬೇಡಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೋತ್ರೇಂದ್ರಿಯ ಪಕ್ಷಕವಾದ ಅನುಮಾನ. ಶ್ರೋತ್ರೇಂದ್ರಿಯದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯತ್ವ ಎಂಬ ಹೇತು ಹೇಳೋಣ, ಆದರೆ ವೇದ ಎಂಬ ಪೌರುಷೇಯವಾದ ವಸ್ತುವನ್ನ ಈ ಶ್ರೋತ್ರೇಂದ್ರಿಯ ಗ್ರಹಣ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಸರ್ವಥಾ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಅಪ್ರಯೋಶಂಕ ಮಾಡಿದಾಗ ಅನುಕೂಲ ತರ್ಕ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಬರೀತಾರೆ ಪೌರುಷೇಯತ್ವೇ ಕರ್ತೃ ಆಪ್ತ್ಯ ನಿಶ್ಚಯೇನ ತತಃ ಧರ್ಮಾದ್ಯ ನಿಶ್ಚಯಾಪತ್ತೇ ಉಕ್ತತ್ವಾಚ್ಚ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ವೇದ ಒಂದು ವೇಳೆ ಪೌರುಷೇಯ ಅಂದ್ರೆ ವೇದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಕರ್ತೃಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆಯಿತು, ವೇದ ಸಕರ್ತೃಕ ಅಂತ ಆಯಿತು. ವೇದ ಸಕರ್ತೃಕ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ವೇದ ಕರ್ತೃವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆಪ್ತತ್ವದ ನಿಶ್ಚಯವಿಲ್ಲ. ನೀವ್ಯಾರು ವೇದ ಕರ್ತೃಗಳು ಅಂತಂತೀರೋ, ಅದು ಬುದ್ಧ, ಋಷಭ, ಕಪಿಲ, ಯಾರೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವೇದ ಕರ್ತೃಗಳು ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳೋ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಪ್ತತ್ವದ ನಿಶ್ಚಯ ಇಲ್ಲ. ಆಪ್ತತ್ವದ ನಿಶ್ಚಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಆಪ್ತರಾಗದ ಅವರ ಮಾತಿನಿಂದ ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಸಿದ್ಧಿ ಸರ್ವಥಾ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಆಪ್ತರಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ತರಾಗದ ಅವರ ಮಾತಿನಿಂದ ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ನಿಶ್ಚಯವಾಗೋದು ಹೇಗೆ? ಪೌರುಷೇಯತ್ವೇ, ವೇದಗಳು ಪೌರುಷೇಯ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಕರ್ತೃ ಆಪ್ತ್ಯ ನಿಶ್ಚಯೇನ, ಕರ್ತೃವಿನಲ್ಲಿ ಆಪ್ತಿ ನಿಶ್ಚಯ ಆಗಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ತತಃ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಪ್ತಿ ನಿಶ್ಚಯವಾಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ, ಆಪ್ತರು ಅಂತ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮಾತಿನಿಂದ ಧರ್ಮಾದ್ಯ ನಿಶ್ಚಯಾಪತ್ಯ, ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ನಿಶ್ಚಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹಿಂದೆನೇ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈಗ ನೋಡಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ರಿ ವೇದ ಮಾಡಿದವರು ಈಶ್ವರ, ಈಶ್ವರನಲ್ಲಿ ಆಪ್ತತ್ವ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ನಾವು. ಹೇಗೆ ಈಶ್ವರನಲ್ಲಿ ಆಪ್ತತ್ವ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡೋದು? ಅನುಮಾನದಿಂದ ಈಶ್ವರ ಆಪ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಈಶ್ವರನ ಮಾತಿನಿಂದ ವೇದಗಳು ಹೊರಡುತ್ತವೆ. ಈಶ್ವರನೇ ವೇದವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದವನು, ವೇದ ಅಂತೂ ಸಕರ್ತೃಕ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈಶ್ವರ ಹೇಗೆ ಆಪ್ತ? ಈಶ್ವರ ಪ್ರಮಾವಾನ್ ಪುರುಷತ್ವಾತ್ ಅಹಮಿವ. ಈಶ್ವರ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಉಳ್ಳವನು, ಪುರುಷನಾದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮಂತೆ. ಆಮೇಲೆ ಈಶ್ವರನು, ನೀವು ದೋಷ ಶಂಕ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಈಶ್ವರನಲ್ಲಿಯೂ ಮೋಸ ಮಾಡುವ ಬುದ್ಧಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗಿಲ್ರಿ. ಈಶ್ವರ ನ ವಿಪ್ರಲಿಪ್ಸಾವಾನ್ ಈಶ್ವರತ್ವ, ಈಶ್ವರ ಮೋಸ ಮಾಡುವ ಬುದ್ಧಿ ಉಳ್ಳವನಲ್ಲ, ಅವನು ಈಶ್ವರನಾದ್ದರಿಂದ. ನ ಯದೇವಂ ನ ತದೇವಂ ಯಥಾ ಅಹಂ, ವ್ಯತಿರೇಕ್ಯ ಅನುಮಾನ ಅಂತಾರೆ, ವ್ಯತಿರೇಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿ. ನಾವು ಈಶ್ವರರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ವಿಪ್ರಲಿಪ್ಸ ಉಳ್ಳವರಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ವಿಪ್ರಲಿಪ್ಸ ಅಭಾವ ಸಾಧ್ಯ, ಈಶ್ವರತ್ವ ಹೇತು. ವ್ಯತಿರೇಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಯತ್ರ ಹೇತು ತತ್ರ ಸಾಧ್ಯಂ ಅನ್ವಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ. ವ್ಯತಿರೇಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಯತ್ರ ಸಾಧ್ಯಾಭಾವ ತತ್ರ ಹೇತ್ವಭಾವ. ಸಾಧ್ಯಾಭಾವ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಿಪ್ರಲಿಪ್ಸ ಅಭಾವದ ಅಭಾವ ಅಂದ್ರೆ ವಿಪ್ರಲಿಪ್ಸ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿಪ್ರಲಿಪ್ಸ ಅಭಾವದ ಅಭಾವ, ವಿಪ್ರಲಿಪ್ಸ ಎಂಬ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಸಗಾರಿಕೆ, ಮೋಸ ಮಾಡುವಿಕೆ ಎಂಬ ಸಾಧ್ಯದ ಅಭಾವ ಇದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರತ್ವದ ಅಭಾವನೂ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ವ್ಯತಿರೇಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈಶ್ವರತ್ವ ಎಂಬ ಹೇತುವಿನಿಂದ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ವಿಪ್ರಲಿಪ್ಸಾದಿ ದೋಷಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸಾಧನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಈಶ್ವರಸ್ಯ ಆಪ್ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಿ. ಹಿಂಗೆ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಆಪ್ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವೊಂದು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಪುರುಷತ್ವೇನ ಅಪ್ರಮ ವಿಪ್ರಲಿಪ್ಸಾಯೋರಪಿ ಸಾಧನ ಸೌಲಭ್ಯ. ಈಶ್ವರತ್ವ ಹೇತುವಿನಿಂದ ನೀವು ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ, ಈಶ್ವರನಿಗೆ ವಿಪ್ರಲಿಪ್ಸ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಸಾಧನ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, ಪುರುಷತ್ವ ಎಂಬ ಹೇತುವಿನಿಂದ ನಾವು ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ,
ಮೋಸ ಮಾಡುವ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ ಪುರುಷರಂತೆ ನಾವು ಸಾಧನೆ. ಈಶ್ವರ ನ ಪ್ರಮಾವಾನ್ ಪುರುಷತ್ವಾತ್ ಅಸ್ಮದಾದಿವತ. ನಾವು ಹೇಗೆ ಪುರುಷರಾದ್ದರಿಂದ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಉಳ್ಳವರಲ್ಲವೋ ಈಶ್ವರನು ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಉಳ್ಳವನಲ್ಲ ಅಂತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡುವ ಬುದ್ಧಿ ಉಳ್ಳವರೋ ಈಶ್ವರನು ಮೋಸ ಮಾಡುವ ಬುದ್ಧಿ ಉಳ್ಳವನೇ ಅಂತ ನಾವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈಶ್ವರ ವಿಪ್ರಲಿಪ್ಸಾವಾನ್ ಪುರುಷತ್ವ ಅಸ್ಮದಾದಿವತ. ಹೀಗೆ ನಮಗೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕೇವಲ ಅನುಮಾನದಿಂದ ಈಶ್ವರ ಅವನ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಉಳ್ಳವನು ವಿಪ್ರಲಿಪ್ಸಾ ಉಳ್ಳವನಲ್ಲ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಪುರುಷತ್ವ ಹೇತುವಿನಿಂದ ಅದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಂದ್ರು, ಇಲ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯ ಸಿದ್ಧಿ ಮೊದಲಾದ ದೋಷಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಶ್ರಯ ಸಿದ್ಧಿ ಮೊದಲಾದ ದೋಷಗಳನ್ನು ನಾವು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆಶ್ರಯ ಸಿದ್ಧ್ಯಾದೇಶ್ಚ ಪರಿಹರಿಷ್ಯಮಾಣತ್ವಾತ್ ಈಶ್ವರ ನ ಪ್ರಮಾವಾನ್ ಪುರುಷತ್ವಾತ್ ಎಂಬುವ ನಮ್ಮ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ನೀವು ಆಶ್ರಯ ಸಿದ್ಧಿ ದೋಷ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆಶ್ರಯ ಸಿದ್ಧಾದಿ ದೋಷಗಳನ್ನು ನಾವು ಮುಂದೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಯೋನಿತ್ವಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ವನಕೃತ್ವಾದಿ ರೂಪೇಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವನಕೃತ್ವಾದಿ ರೂಪೇಣ ಎಂಬ ಮಾತಿನಿಂದ ಸರ್ವಥಾ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಈಶ್ವರ ಎಂಬ ಆಶ್ರಯನೇ ಸಿದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ, ಆಶ್ರಯ ಸಿದ್ಧಿ ಎಂಬ ದೋಷ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ವನಕೃತ್ವಾದಿ ರೂಪೇಣ ಮೊದಲಾದವುಗಳಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಯೋನಿತ್ವಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮುಂದೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಿಂಚ ಪ್ರಮಾವತ್ವ ಮಾತ್ರ ಸಾಧನೆ ಸಿದ್ಧ ಸಾಧನ ತಾವತ ಆಪ್ತಿ ಸಿದ್ಧೇ. ಹೋಗ್ಲಿ, ಈಶ್ವರ ಪ್ರಮಾವಾನ್ ಈಶ್ವರತ್ವಾತ್ ನೀವು ಅನುಮಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಈಶ್ವರ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಉಳ್ಳವನು ಅಂತ ನೀವು ಮೇಲಿನ ಅನುಮಾನದಿಂದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಮಾವತ್ವ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಇಷ್ಟೇ ನೀವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ. ಹೌದು, ಓಂ ಅದನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ತೇವೆ. ಸಿದ್ಧ ಸಾಧನತಾ ದೋಷ ಬರ್ತದೆ. ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಆಪ್ತಿ ಯಾಕೆ ಸಿದ್ಧ ಆಗ್ಬೇಕ್ರಿ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಪ್ರಮಾವತ್ವ ಮಾತ್ರ ಸಾಧನೆ ಸಿದ್ಧ ಸಾಧನೆ. ಈಶ್ವರ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಉಳ್ಳವನಾಗೇನಂದ್ರೆ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಉಳ್ಳವನಾದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಆಪ್ತಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ತಾವತ ಆಪ್ತತ್ವ ಸಿದ್ಧೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಹಿ ಅನಾಪ್ತಃ ಕದಾಚಿತ್ ಪ್ರಮಾವಾನ್ ನ ಭವತಿ. ಆಪ್ತನಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನಾಪ್ತನಾದವನು ಅವನು ಎಂದಿಗೂ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಉಳ್ಳವನಲ್ಲ ಅಂತೇನಾಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅನಾಪ್ತನಾದವನು ಕೂಡ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಉಳ್ಳವನಾಗಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ಅಪ್ರಮಾತ್ವ ಯುದಾಸ ಸಾಧನೆ ಇಲ್ರಿ ಈಶ್ವರನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಪ್ರಮಾತ್ವ ಅಂಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ದೃಷ್ಟಾಂತಸ್ಯ ಸಾಧ್ಯ ವಿಕಲತಾ, ದೃಷ್ಟಾಂತಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ವೈಕಲ್ಯ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ. ಹೇಗೆ? ಈಶ್ವರ ನ ಅಪ್ರಮಾವಾನ್ ಈಶ್ವರತ್ವಾತ್. ನೀವೇನಂದ್ರಿ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಯಥಾ ಅಹಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ದೃಷ್ಟಾಂತ ನಮ್ಮಂತೆ ಅಂತ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಮಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಾ? ಇಲ್ಲ, ಅಪ್ರಮಾನೇ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನಾಭಾವ ಇದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನಾಭಾವನೇ ಇದೆ, ಅಪ್ರಮಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಸಾಧ್ಯ ಏನು? ಈಶ್ವರ ನ ಅಪ್ರಮಾವಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ರಮಾದ ಅಭಾವ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಮಾದ ಅಭಾವದ ಏನ್ರಿ? ದೃಷ್ಟಾಂತದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಅಪ್ರಮಾನೇ ಇದೆ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ದೃಷ್ಟಾಂತವಾದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಮಾದ ಅಭಾವ ಎಂಬ ಸಾಧ್ಯ ಬರಲ್ಲ. ಅಪ್ರಮಾತ್ವ ಯುದಾಸ ಸಾಧನೆ ದೃಷ್ಟಾಂತಸ್ಯ ಸಾಧ್ಯ ವಿಕಲತ. ಮತ್ತು ಹೇತೋ ಅನೇಕಾಂತ್ಯಂಚ, ಹೇತುವಿಗೆ ಅನೇಕ ವ್ಯಭಿಚಾರ ದೋಷ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೇನೆ. ಯಾಕೆ? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪುರುಷತ್ವ ಎಂಬ ಹೇತು ಇದೆ, ಆದರೆ ಅಭಾವ ಎಂಬ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅಪ್ರಮಾತ್ವನೇ ಇದೆ. ಹೇತುವಿಗೆ ವ್ಯಭಿಚಾರ ದೋಷನು ಬರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಈಶ್ವರ ಹೇತುಶ್ಚ ಸಪಕ್ಷಾದಪಿ ಘಟಾದೇಹೇ ವ್ಯಾವೃತ್ತೇ ಅಸಾಧಾರಣ ಪೂರ್ವವತ್ ಸಿದ್ಧ ಸಾಧನಂಚ ಈಶ್ವರ ಪ್ರಮಾವಾನ್ ಈಶ್ವರತ್ವಾತ್ ನೀವು ಅನುಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಅಥವಾ ಈಶ್ವರ ಪ್ರಮಾವಾನ್ ಪುರುಷತ್ವ ಒಂದು ಪುರುಷತ್ವ ಎಂಬ ಹೇತುವಿಗೆ ಹಿಂದೆ ವ್ಯಭಿಚಾರ ದೋಷ ನ ಅಪ್ರಮಾವಾನ್ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ವಿಕಲತಾ ಅವೆಲ್ಲ ದೋಷ ಕೊಟ್ಟರು. ಇನ್ನು ಈಶ್ವರ ನ ವಿಪ್ರಲಿಪ್ಸಾವಾನ್ ಈಶ್ವರತ್ವಾತ್ ಎರಡನೇ ಅನುಮಾನ. ಈಶ್ವರತ್ವ ಎಂಬ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಹೇತುವಿಗೆ ಅಸಾಧಾರಣ್ಯ ಎಂಬ ದೋಷ. ಹೇತು ಅಸಾಧಾರಣವಾಗುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತೇನು? ಹೇತು ಸಪಕ್ಷದಲ್ಲೂ ಇರಲ್ಲ, ವಿಪಕ್ಷದಲ್ಲೂ ಇರಲ್ಲ,
ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದ ಹೇತುವಿಗೆ ಅಸಾಧಾರಣ ಅಸಾಧಾರಣ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹಾಗಿರಬಾರದು. ವಿಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇರಬಾರದು ಸರಿ, ಆದರೆ ಪಕ್ಷ ದೃಷ್ಟಾಂತದಲ್ಲಿ ಹೇತು ಇರಬೇಕು. ವಿಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಂತೆ ದೃಷ್ಟಾಂತದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಹೇತು ಇಲ್ಲ, ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೇತು ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅಸಾಧಾರಣ ಎಂಬ ದೋಷ ಉಳ್ಳದ್ದಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆ? ಈಶ್ವರತ್ವ ಎಂಬ ಹೇತು ಪಕ್ಷಿಯಾದ ಈಶ್ವರನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಸಪಕ್ಷವಾದದ್ದು ಯಾವುದು? ಅಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಸಪಕ್ಷವಾದದ್ದು, ನಾವುಗಳು ಸಪಕ್ಷ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯೂ ಈಶ್ವರತ್ವ ಇಲ್ಲ. ವಿಪಕ್ಷವಾದ ಘಟಪಟಾದಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಈಶ್ವರತ್ವ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಈಶ್ವರತ್ವ ಎಂಬ ಹೇತು ಎಲ್ಲಿದೆ? ಪಕ್ಷೀಭೂತವಾದ ಈಶ್ವರನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಈಶ್ವರ ಹೇತುಶ್ಚ ಸಪಕ್ಷಾದಪಿ ಘಟಾದೇಹ ವ್ಯಾವೃತ್ತೇಹೇ. ಅಂದ್ರೆ ಸಪಕ್ಷವಾದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಿಪಕ್ಷವಾದ ಘಟಪಟಾದಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈಶ್ವರ ಎಂಬ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈಶ್ವರತ್ವ ಹೇತು ಇದೆ, ಅಸಾಧಾರಣ ಎಂಬ. ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಸಿದ್ಧ ಸಾಧನಂಚ, ಸಿದ್ಧ ಸಾಧನತಾ ಎಂಬ ದೋಷವು ಬರುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆ? ಈಶ್ವರನು ಮೋಸ ಮಾಡುವ ಬುದ್ಧಿ ಉಳ್ಳವನಲ್ಲ. ಬೇಡ, ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಅವಿಪ್ರಲಿಪ್ಸ ಇದ್ದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಆಪ್ತಿ ನಿಶ್ಚಯ ಎಂಬುದು ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಮೋಸ ಮಾಡುವ ಬುದ್ಧಿ ಉಳ್ಳವನಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಗ್ಲಿ, ನಾವು ಒಪ್ತೇವೆ. ಈಶ್ವರ ಮೋಸ ಮಾಡುವವನಲ್ಲ ಅಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಈಶ್ವರ ಆಪ್ತ, ವೇದ ಅವನಿಂದ ರಚಿತವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಸಿದ್ಧವಾಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸಿದ್ಧ ಸಾಧನಂಚ ಅದನ್ನು ಬರೀತಾರೆ. ಯಥಾರ್ಥ ಜಿಕ್ಯಾಪೈಷಿತ ಯಥಾರ್ಥ ಚಿಕ್ಯಾಪೈಷಾ ನಿಯತಿ ಸಾಧನೆ ಚ ಬುದ್ಧ ಋಷಭ ಈಶ್ವರ ಅವತಾರೇಶ್ವಪಿ ವಿಪ್ರಲಿಪ್ಸಾದರ್ಶನಾತ್ ಬಾಧಃ. ಹೀಗೆ ಒಂದನ್ನ ಅವರು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ನೋಡಿ, ಯಥಾರ್ಥ ಚಿಕ್ಯಾಪೈಷಾ ನಿಯತಿಯನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ನಿಯಮೇನ ಯಥಾರ್ಥವನ್ನ ತಿಳಿಸುವ ಇಚ್ಛೆ ಉಳ್ಳವನು ಈಶ್ವರನು. ಮೋಸ ಮಾಡುವ ಬುದ್ಧಿ ಉಳ್ಳವನಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈಶ್ವರನು ನಿಯಮೇನ ಯಥಾರ್ಥವಾದದ್ದನ್ನೇ ತಿಳಿಸುವ ಇಚ್ಛೆ ಉಳ್ಳವನು ಅಂತ ಹಿಂಗ್ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಧ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ. ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರನ್ನು ತಗೋತೇವೆ? ಬುದ್ಧ, ಋಷಭ, ಕಪಿಲ ಮೊದಲಾದ ಭಗವದ್ ಅವತಾರಗಳು. ಈ ಬುದ್ಧ, ಋಷಭ, ಕಪಿಲ ಮೊದಲಾದ ಭಗವದ್ ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ಯಥಾರ್ಥ ಚಿಕ್ಯಾಪೈಷಿತ್ವ ಅಂಬೋದಿದೆಯಾ? ಯಥಾರ್ಥವಾದದ್ದನ್ನೇ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬುದ್ಧ, ಋಷಭ, ಕಪಿಲಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಅಜ್ಞಜನ ಮೋಹನಕ್ಕಾಗಿ, ದುಷ್ಟರ ಮೋಹನಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಐತಾರ್ಥವಾದದ್ದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬುದ್ಧ, ಋಷಭ, ಕಪಿಲಾದಿಗಳು. ಯಥಾರ್ಥ ಚಿಕ್ಯಾಪೈಷಿತ್ವ ಅಂಬೋದು ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಬಾಧ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಕೊನೆಯದ ಟೀಕರ್ ಅಂತಾರೆ, ಅಶರೀರತ್ವೇನ ಸತ್ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷತಾಂಚ ಸೂತ್ರಕಾರ ಏವ ವಕ್ಷತಿ. ಈಶ್ವರನು ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಉಳ್ಳವನು ಅಂತ ನೀವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಅಶರೀರತ್ವ ಎಂಬ ಹೇತುವಿನಿಂದ ಸತ್ಪ್ರತಿಪಕ್ಷತ ಎಂಬ ದೋಷವೂ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಶ್ವರ ಪ್ರಮಾವಾನ್ ಪುರುಷತ್ವಾತ್ ಅಂತ ನೀವು ಅನುಮಾನ ಮಾಡಿ, ನಾವಂತೆ ಈಶ್ವರ ನ ಪ್ರಮಾವಾನ್ ಅಶರೀರತ್ವಾತ್ ಘಟವತ. ಘಟಕ್ಕೆ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಘಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾನವ ಶರೀರ ಇಲ್ಲ. ಅಶರೀರತ್ವ ಎಂಬುದು ಘಟದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾವತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಮಾವತ್ವದ ಅಭಾವ ಎಂಬ ಸಾಧ್ಯನೂ ಇದೆ. ಈಶ್ವರ ಇದು ಘಟಪಟಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾವತ್ವ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಈಶ್ವರನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅಶರೀರತ್ವ, ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಈ ಪ್ರಾಕೃತ ಶರೀರ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅಶರೀರತ್ವ ಎಂಬ ಹೇತು ಇದೆ. ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಮಾವತ್ವ ಅಭಾವ ಎಂಬ ಸಾಧ್ಯನೂ ಇದೆ. ನೀ ಪ್ರಮಾವತ್ವ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಅಶರೀರತ್ವ ಹೇತುವಿನಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಮಾವತ್ವ ಇಲ್ಲ, ಅಪ್ರಮಾತ್ವ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಮಾವತ್ವ ಅಭಾವವನ್ನು ನಾವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈಶ್ವರ ಪ್ರಮಾವಾನ್ ಪುರುಷತ್ವಾತ್ ಅಂತ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಈಶ್ವರ ನ ಪ್ರಮಾವಾನ್ ಅಶರೀರತ್ವಾತ್ ಅಂತ ನಾವು ಸತ್ಪ್ರತಿಪಕ್ಷತಾನುಮಾನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸತ್ಪ್ರತಿಪಕ್ಷತಾನುಮಾನದಿಂದ ಬಾಧ ನಿನಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಸೂತ್ರಕಾರರೇ ಮುಂದೆ ಹೇಳುವವರಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತವತ್ವಂ ಅಸರ್ವಜ್ಞತಾವಾ ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ, ಅಂತವತ್ವಂ ಅಸರ್ವಜ್ಞತಾವಾ ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಅಶರೀರತ್ವ ಎಂಬ ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಪ್ರಮಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಮುಂದೆ ಹೇಳೋರಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಶ್ವರನನ್ನ ಸರ್ವಜ್ಞ ಅಂದು, ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಉಳ್ಳವನು ಒಂದು, ಈಶ್ವರ